परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्री माँ ग्राटिट्यूड 158 रे जोग देइथिबा समस्त प्रिय अपाभनी को मोर प्रणाम। तुमरी प्रेमर परम पुलके तुमरी प्रेमर परम पुलके हृदय मो फिरे जाउछि मा हृदय मो फिरे जाउछि प्रति मुहूर्तरे निज कथा छाड़ी प्रति मुहूर्तरे निज कथा छाड़ी तुम कथा भावी हेउछि मा तुम कथा भावी हेउछि जुआड़े चाहिले जहाँ भी देखिले तुम उपस्थिति पाए तुम छड़ा सबु जुआड़े चाहिले जहाँ भी देखिले तुम उपस्थिति पाए तुम छड़ा सबु असार लगई तुम छड़ा सबु असार लगई मन ए कथा कहे मा मन ए कथा कहे हृदय कंदरे तुमरी सुरभि जीवन महकाए हृदय कंदरे तुमरी सुरभि जीवन महकाए प्रतिरेणु एठी तुमरी कथा को प्रतिरेणु एठी तुमरी कथा को अहरह कहु थाए मा अहरह कहु थाए किछि लोड़ा नाही तुम छड़ा मोर एतिकी प्रार्थना करे किछि लोड़ा नाही तुम छड़ा मोर एतिकी प्रार्थना करे पूरण करिब करुणामयी मां पूरण करिब करुणामयी मां भाबुथाए अंतरे मां भाबुथाए अंतरे तुम भावनारे एते जे आनंद ताहार तुलना नहीं तुम भावनारे एते जे आनंद ताहार तुलना नहीं कृतज्ञ मु सदा रहिछि रहिबी कृतज्ञ मु सदा रहिछि रहिबी तुमरी करुणा पाई मा तुमरी करुणा पाई मा तुमरी करुणा पाई। वंदे मातरम।
सुंदर निवेदन फूलता आपण अनुपस्थित पुष्पोपा सुंदर भाव अर्पण कर मातृवंदना टी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान आमर आलोचनार पर्व विषय वस्तु आमर तो चली सप्रेमंकर लिखा चेतनार अभियात्रा श्री अरविंद लेखा सप्रेम सुंदर भाव व्याख्या कर आलोचना टी चली आसी। वर्तमान आलोचना करिवे आमर प्रिय विधान भाई स्वागत करुछु आपण आलोचना भाई। परम करुणा महिमा परम प्रभु श्री अरविंद आज ऑनलाइन पाठचक्र जोग देइथिबा सबु अपा भाई मानकु मु स्वागत करूची प्रणाम जनाउची। आमे चेतनार अभियात्रा टॉपिक होची निद्रा एवं मृत्यु तारी उपरे स्वाध्याय आलोचना करिबा। गत थरक जो जाइथिल माने सरी आलोचना आ परठारु आरंभ करिबा। गोटे नीतिदिनिया घटना आम जीवन में घटे बेले बेले जहाँ साधक को आश्चर्य भी करे। से देखे जे कौन सी दिन में घटवाक जाउथुवा केतेक मनस्तात्विक घटनार पूर्वाभास तार पूर्व राति निद्रा अवस्था ताकू मिले। प्रथम से एक प्रकार जोगाजोग बोली भावी निए से एक प्रकार संजोगर कारण बुझी पारे ना। ए प्रकार घटना अनेक बार घटिबा परे से मनोयोगी हुए। जेतेबेले से संपूर्ण सचेतन हुए कौन घटिबाकू जाउछि जानी पारिबा पूर्व से निजक रक्षा करने चेष्टा करे। आमे जेतेबेले स्वप्न रे देखू बेले बेले भयावह स्वप्न मध्य देखू बेले बेले मन को खुशी कला भली प्राण को खुशी कला भली स्वप्न मन मध्य देखू। किंतु यार ये जो संजोग प्रकृत कारण कौन आमे बेले बेले बुझी भी पारुना। यही प्रकार घटना भी बेले बेले अनेक समय घटे जेतेबेले आमे संपूर्ण सचेतन हवा कौन घटिबाकू जाउछि जानी परिबा तेबे आमे सेतेबेले निजकू रक्षा करिया चेष्टा करिबा। मु जदि प्रकृत कारण जानी परिबी सचेतन हेबी आ निजकू सेतरु दूरे रखिबी। कौनसी दिन आमे हताश द्वारा क्रोध द्वारा किबा सामयिक विद्रोह द्वारा किबा जौन उत्तेजना द्वारा आक्रांत हो पारू। नचेत हेतु आमे सीढ़ी उपरे जाऊ 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 पड़ी जाऊ गोड़ भांगी जाऊ भयंकर ज्वराक्रांत मध्य हो। जेतेबेले आमे जानी पारू जे आपाततः सामान्य जणा प्रतिटी घटना अन्य गोटे घटना सहित संयुक्त जहाँ कि गोटे प्रतीक धर्मी माने यह निजे वास्तव नुहे। सकाळे उठी सारिबा परे आमे गोटे मानसिक प्रतिलिपि मात्र जहाकू आमे गत राति रे अनुभव करू तो आमे गोटे स्वप्न रे शत्रु द्वारा आक्रांत होता अनेक दुर्घटना सहित संश्लिष्ट होता। बेले बेले आमे आसंता दिन को घेरी रही समस्त घटना को निर्दिष्ट आ पुंखानुपुंख भाव जानी पारू। मनुष्य जेपरि आम भितर केही जणे पूर्ण जाग्रत हो रही आमर मनस्तात्विक जीवन लुकायित यांत्रिक प्रक्रियार कारण आविष्कार करिबारे आमर अग्रगति तो पतनर कारण निर्णय करिबारे आमको सहायता करुछि। जो घटना गुड़िक आम चैत्य सत्ता सहित संयुक्त नुहति से माने आम जीवन में बहुत विशृंखला सृष्टि करती। किंतु जेतेबेले
ଆମେ ସଚେତନ ହଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଏସବୁ ମୋର ନୁହଁ। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅଗ୍ରଗତିର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗତି ପୂର୍ବାଭାସ ମଧ୍ୟ ପାଉ। ଯେପରି ଚେତନାର କୌଣସି ଉନ୍ମୋଚନ, ଲଘୁତାର ଅନୁଭବ, ଆନ୍ତର ବିସ୍ତୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁକିଛି ଆମ ଚେତନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମେ ଚେତନାର କୋଉ ପାବଚ୍ଛରେ ଅଛୁ, କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ହୁଏତ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମନୋଭାବ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମ ବଞ୍ଚିବାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆମ ଭିତରଟି ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାହାରେ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁ। ମୋ ଭିତରଟି ଯଦି କୁଶ୍ଚିତ କଦାକାର ହେଇଥାଏ, ମୋ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି କୁଶ୍ଚିତ କଦାକାର ହେଇ ରହିବ। ତେଣୁ ବାହାରୁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବଦଳେଇବାକୁ ବଦଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅସର ସୂତ୍ରଟି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛି, ଅସର ସୂତ୍ରଟି ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭିତରଟାକୁ ସଜାଡି ଦେବା, ଭିତରଟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା, ଭିତରଟାକୁ ସୁସଙ୍ଗତ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମର ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆମର ମନେ ପଡେ ଯେ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ, ଗୋଟେ ଆରୋହଣ, ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ବା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ପୁଣି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ଯେ ଏସବୁ ପୂର୍ବାଭାସ, ଆମର ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେପରି ପିତାମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ, କିଛି ପାର୍ଥିବ ସଫଳତା ବିଷୟରେ, ସେସବୁର କୌଣସି ବାହ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବା ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଆମର ଆନ୍ତର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ଯେ ଆମର ଚେତନା ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ମାନସିକ ହେଉ, ପ୍ରାଣିକ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଜୀବନ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଆମର ଜୀବନ ଆଉ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ କି? ମନ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା। ଏଇ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆମେ ପୁଣି କହୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବାସ୍ତବ କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି କଳ୍ପନାରୁ କହୁନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ ମନଟିକୁ ରଖିଛୁ ଆମ ଭିତରେ, ବା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ମନଟି ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରାଣସତ୍ତାଟି ଅଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ମନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ସେଠି ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ବା ବିଶ୍ୱ ମନରେ, ତାହାର କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭାତ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ନଥାଏ। ଆମେ କହୁ ମୋର କ୍ରୋଧ, ମାନେ ମୋ କ୍ରୋଧ, ମୋର ହତାଶା, ମୋର ଯୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ମତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଏସବୁ ଆମେ ମୋର ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ଆମେ ଆଉ ଅଚେତନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାତି ପରେ ରାତି ଏହିପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବା ପରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଉ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସତ୍ତା, ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଲୀଳାଖେଳା ବାହାରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ମନ ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ପ୍ରାଣ ଅଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର ମାନଙ୍କରେ ତାହା ଗଠିତ ହଉଛି। ଏଇଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଘଟଣାର ଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁ। ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଆଉ ଅନ୍ଧ ନିୟତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଜାଗା ହଉଛି ଆମ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନ ହଉଛି ସୁଖ ଦୁଃଖର ସମାହାର, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସମାହାର, ହତାଶାର ସମାହାର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ମୋର ବୋଲି କହୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମୋର ନୁହଁ। ତାହା ହଉଛି ସେଇ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ମନରୁ ବା ପ୍ରାଣରୁ ତାହା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସବୁ କିଛି ଆମର ଚେତନା ଉପରେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭର କରେ।
आमे को चेतना रे बसवास करूछु। आमे जदि गोटे आलोकित चेतना भितरे, आनंदर चेतना भितरे, शांति और संगतिपूर्ण चेतना भितरे आम चेतनाटी गठित हब, तेबे आम जीवनटी आनंद और सुखप्रद हब, शांति संगति विराजमान करिब। किंतु आमे को चेतना रे बास करूछु, जो चेतना रे बास करूछु आमर परिवेश परिस्थिति व्यक्ति विशेष जो मान सहित आम चलुचु बा जो मान को नहीं आम कारोबार करूचु से माने सही प्रकार होती। आपण देखिथिरे गंजेई खाउथवा लोक ताकू गोटे नुआ जगह को नहीं जाओ जोठी ताकू बेसी के चिन्ही नांती, किछि दिन सिटी से रहिला परे से तार ताकू सुहाउथिबा आ सेई गंजेई खाउथिबा लोक गुडी को से तार जोगाड़ कर देथिबो। काहे कि ना सीए ता भीतर खोजुथियो एई भलिया मु जहाको भलो पाउची मोरी भलिया आउ केते लोक एठी अछंती कि से ता संधान भीतर थिबो। जणे मास स्टूडेंट को भलो पाउची, तांको लेखा पढुची, पाठचक्र अटेंड करूची, सीए जदि अजणा जगह को जाए सीए खोजिबो मां को भलो पाउथिबा व्यक्ति विशेष एठी किए अछंती, कोठी पाठचक्र टिए हुए ता भीतर से तार खोजुथिबो। तेणु आमे आम चेतना को जो अवस्था रखिबा बा जो अवस्था आम बसवास करिबा आम परिवेश परिस्थिति से अनुसार व्यवस्थित हब। तेणु आम जो पार्थिव जीवन बोली कहूचु, जो जीवन भितरे अंध नियतिर कारोबार अछि, आलोकर मध्य कारोबार अछि, सबुठारु कठिन परिस्थिति मध्य हम भीतर दे प्रवाहित होउची, आउ ता सत्वे भी आमे पराधीन आउ भी स्वाधीन सबु किछि आम ई पार्थिव जीवन भितर अछि। आम पाखे सबु किछि कथा को श्री अरविंद अति सुंदर भाव बुझेई देइछन्ति बा मा बुझेई देइछन्ति। एई जिनिस एया आर उपकारिता एया माने तार प्रकृत निर्यासटा कोन से आपण कागरे खोल देले, किंतु चॉइस इज योर्स, से तम हाथ दायित्व देले। कहीं तुम हाथ दायित्व ना तुम्हें जो चेतना भितर अछ तुम्हें से अनुसार ग्रहण करिवो। गोटे पक्षीटीए तार जो कलरव करूची ता पाखे थिबा आउ गोटे पक्षीटीए तार भाषाटा बुझी पारुची, किंतु आमे बुझी पारुछु कि आमे बुझी पारु काहे कि ना ता भाषा को बुझीबार सामर्थ्य बा सेही स्तर को जीवार सामर्थ्य आम भितर होते नाही, जहा फल रे आमे बुझी पारुना। किंतु से पक्षी को नहीं जे रखिची ता सहित जे प्रतिदिन जीवन बितौची ताकू से को प्रकार बोबेले ताकू भोक हुए, को प्रकार बोबेले ता भीतर स्नेह उत्पन्न हुए, ताकू से मान जानी पारे जे हे से एक माने एमिति बोबौची अर्थ से एई कथा ही चाहूची से जानी पारिबो। तेणु सेमती प्रतिटी घटना आम जीवन में जहाँ भी घटुची जदि आम सहित संपृक्त हवा ताले आमे भी जानी परिबा जे प्रकृति रे यह काहेकि घटिला, को कारण सकाशे घटिला, सबकिछि। तेणु सबकिछि आम चेतना उपर निर्भर करुछि। सेइथि श्री अरविंद जड़े शिष्य निज स्वप्न आउ ता परदिन घटना सहित तार संपर्क विषय श्री अरविंद चिठी लिखिले, जार उत्तर रे श्री अरविंद लिखिले जानी रख यही सब अनुभव केवल तुमर कल्पना बा स्वप्न नुहंती, ये सब होची प्रकृत घटना। आमे केवल ए भौतिक जगत रे बाह्य मन जीवन सहित बंची रहीचु एपरि भाबिबा भूल। आमे समस्त सबु बेले चेतनार अन्य अनेक स्तर रे काम करूछु आ बंचुछु। सेठार थिबा बेले आमे जहा करू, जहा अनुभव करू, जहा चिंता करू, जो शक्ति संग्रह करू, जो परिणाम प्रस्तुत करू, आमर बाह्य जीवन रे तार अशेष प्राधान्य आ प्रभाव मध्य रही जहा आमर अजणा। आमे अनेक जिनिस जानिनु बोली तो आम जीवन एते दुर्विष होईछि, आम जीवन एते कष्टदायक होईछि। तेणु जेतेबेले प्रतिटी घटना पछर असल कारण जेतेबेले आमे जानिबाकू समर्थ हवा सेतेबेले आम जीवन रे दुख जंत्रणार स्थान रहिबो नाही। आमे चित्कार करिबा नाही, अभियोग करिबा नाही। काहेकि
ନା ଅଭିଯୋଗ କୋଉମାନେ କରନ୍ତି? ଦେଖ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ ଘରେ ଅଛି, ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଆତଜାତ ହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ବହିରେ କଣ ପଢୁଛୁ? ନା ତାକୁ କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱ। ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ଯୋଉ ଜୀବନର ଆତଜାତ ହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱ। ମୁଁ ତ ମୋ ସୁଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ମୋ ଏଇ ସାନ ଘରଟି ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲିଯାଏ। ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ, ମୋ ଭିତରୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଅନେକ ବି ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନ ମତେ ମୋ ଜୀବନଟିକୁ ଦେଇ ମତେ ଏ ପୃଥିବୀ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୋ ଅକଲ ନେଇ ବଞ୍ଚିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ନିଜ ଘରଟିକୁ ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନିବୁଜ ଭାବରେ ତିଆରି କରିବି, ତାକୁ ହିଁ କହିବି ମୁଁ ତ ସଫଳ ଜୀବନ ବିତାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ବୋଲି ମଣି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଆମ ଘର ବସେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ପୂଜା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ପୁରା ଗଦଗଦ ହେଇକରି ଆମରି ଦୁଃଖ ଗୁଡାକ ଜଣାଉଛୁ ନା। ମୋର ଏ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୋର ସେଇ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୋର ଏୟା କରିଦିଅ, ମୋର ସେୟା କରିଦିଅ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମାନ ମଧ୍ୟ ବାଢୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାହାରେ ଆଉ ଯୋଉ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତି ଦୁର୍ବିସହ, ମୁଁ କୋଉଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଅବସ୍ଥା ବଦଳି ଯାଉ ସେମାନଙ୍କର? ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଏଇ ଘର ମୁହାଁ ହେଇ ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱ ମୁହଁକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁନା, ମୋ ଘରେ ବା ଅମକ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବା ତାକୁ ଆଣି ମାନେ ଅମକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି, ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ପୂଜା କରେ, ଏମିତି ଏମିତି ଫୁଲ ଧୂପ ଦିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଭାବିଲେ ଏ ସାରା ସଂସାର, ଏ ବିଶ୍ୱ ଯିଏ ମାଲିକ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ କରିଦେଉଛି। ଆମ ପାଟିରୁ କେବେ ବାହାରୁଛି କି ଏ ଘର, ଯୋଉ ଘରେ ମୁଁ ରହିଛି, ଏ ଘର ହଉଛି ମୋର ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସିଏ ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କୃପା କରି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଯୋଉ ଦିନ କହିବେ ତୋର ଏ ଘରେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମତେ ବିଦା କରିଦେବେ, ସେଦିନ ବୋଧେ ମୁଁ ଇଏ ଘରୁ ନୁହଁ ସାରା ପୃଥିବୀ ବିଦାୟ ନେଇଯାଇଥିବି। କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏଇ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯୋଉ କଳା ଟିକକ, ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ ଟିକକ ଆମେ ଶିଖିଲେ କୋଉଠୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିଲେ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧାରା ଭିତରେ ପଶିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ମାନ ପାଠ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁନୁ, ଆମେ ସମଗ୍ରତା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛୁ ସେ କେବଳ ମୋର ନୁହନ୍ତି, ସେ ସାରା ସଂସାରର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆଉ ସଂକୁଚିତ ହେଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି କଣ ପ୍ରସାରିତ ହେଇ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ହେଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଏ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଜୀବନଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଯୋଉ ଅନୁଶୋଚନା ଆସୁଛି, ତାହା ଆମକୁ ଆଉ ବ୍ୟଥିତ କରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ ଘଟିଛି, ଏହାର ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ଯୋଉ କାରଣକୁ ହୁଏତ ମୁଁ ନ ଜାଣିଥାଇପାରେ, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସବୁ ମଙ୍ଗଳର ସେ ହିଁ
ସୂତ୍ରଧର। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତା ପଛରେ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରିବି ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ପାଇବି ନାହିଁ। ମୋ ଓଠରେ ହସଟିଏ ଖେଳିଯିବ, ମୋ ମନଟି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତାରେ କହିବି ଯାହା ଘଟୁଛି ସବୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ସେଠାରେ ଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଯାହା କରୁ, ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରୁ, ଯେଉଁ ପରିଣାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ତାହା ଆମର ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସେ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁନା। ତା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁ କିଛି ଏଠାକୁ ଆସିପାରନ୍ତିନି। ଯଦି ବା ଆସନ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ତା ଭିନ୍ନ ଆକାର ନେଇଯାଏ। ଯଦିଓ ବେଳେ ବେଳେ ତାହା ଅବିକଳ ଏକା ପ୍ରକାର ହିଁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମର ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର, ବାହ୍ୟ ସ୍ଥିତିର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆମେ ଆମର ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି କରୁ, ଯାହା କିଛି ସହାୟ କରୁ, ଯାହା କିଛି ଆମ ଭିତରର ଫର୍ଚ୍ଚା ପର୍ଦ୍ଦା ଅନ୍ତରାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସୀ ଏ ଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେ ସବୁ ଆମ ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଥିବା ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ, ଆମର ଆନ୍ତର ବାହ୍ୟ ପ୍ରଗତି ବା ପତନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଗୋପନ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କାରବାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତା ପଛରେ ଯୋଉ ଗୋପନ କାରଣଟି ଅଛି, ସେ କାରଣଟିକୁ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାରଣଟି ଆମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ବା ଜାଣିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟଥିତ ହେବା ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାଷା ଝରି ଆସିବ। ଆମ ଭିତରେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇଯିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ କେତେ କୃପା କରି ମତେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ତୁମେ ରଖିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, କୃତଜ୍ଞତାର ଶବ୍ଦ ବା କୃତଜ୍ଞତାର ଅର୍ଥ ଆମେ କେବେ ଜାଣୁନା, ଆମେ କେବେ ବୁଝୁନା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନଟି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ହଉଛୁ କି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଗଣ୍ଡାକ ମତେ ମିଳିଛି, ହୁଏତ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଖାଇ ନ ପାରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଥିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପାସ ରହିଥାଇପାରେ। ଏମିତି ବି ଘଟଣା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନା ପ୍ରସାରିତ ହବ, ଚେତନା ଆଲୋକିତ ହବ, ଚେତନା ସେଇ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିବ ମୁଁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କରିନି, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନି, ମୁଁ ଆଣିଛି ବୋଲି ଏ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି ତା ବି ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ସେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ସେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଅଛି ଯେ କର୍ମର ନିଦ୍ରା। ଆମେ ପଶୁର ନିଦ୍ରା ଠାରୁ ଏକ ସଚେତନ ଅଭିଜ୍ଞତାର ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି କର୍ମର ନିଦ୍ରା। ଦୀର୍ଘକାଳ ଆମେ ଯୋଉ କାମ ବି କରୁଛେ, କର୍ମର ବି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ସିଏ ଯେ ମନକୁ ମନ ସେମିତି ହଉଛି ତା ବି ନୁହଁ। ଆମେ କର୍ମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନିୟମ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଖଡା ଗଛଟିଏ ରୋପଣ କଲି, ମୁଁ ସେଠି କଲରାଟିଏ ତୋଳିବାକୁ ଯିବି କି? କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତିଆ ମାନେ ରୋପଣ କରିବେ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ଫଳ ପାଇବେ, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଇଚ୍ଛାଟିଏ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେନି, ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଆଶା ରଖିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ବୋକାମି। ଏଇ ବୋକାମିର ଶିକାର ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ହଉଛୁ। ତେଣୁ କର୍ମର ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ଆମର ନିଦ୍ରା ଯେତେ ସଚେତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ
ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ରହିଛି। ଆମେ କେବଳ ସବୁ କିଛିର ସାକ୍ଷୀ, ଆମର ସତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ମାନଙ୍କର ଅସହାୟ ଦର୍ଶକ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମର ସତ୍ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହିଁ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରେ। ଯଦିଓ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଧାରଣା ହୁଏ ଯେ ଆମର ସମୁଦାୟ ସତ୍ତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ, ସଂଘର୍ଷ କରେ, ଭ୍ରମଣ କରେ, ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ସହିତ ରାଜନୀତି ହଉ, ଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନା ହଉ, ଆମର ସମୁଦାୟ ସତ୍ତା ସେଇ ଆଲୋଚନାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ସତ୍ତାର ମାନସିକ ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ମାତ୍ର। ଆମର ନିଦ୍ରା ଯେତେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠେ, ଆମେ ସେତେ ଆମ ଧାରଣାର ଯୋଉ ନଗ୍ନ ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ। କେଉଁଟି ବାସ୍ତବ, କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ ଯେ ଆମେ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେଇଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ଅଲଗା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବି ରହିଛି, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଅଲଗା ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ବନ୍ଧନ, ମନର ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ନଥାଏ, ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ଗଠନ କରୁଥିବା, ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ପନ୍ଦନ, କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଏପରି କେତେକ ଅଚିହ୍ନା ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁ, ଯାହାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କେବେ ଆଶଙ୍କା ବି କରିନଥିଲୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ସବୁ ଅଂଶ ଆମର ପ୍ରକୃତ କେନ୍ଦ୍ର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ନୁହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ସଂଯତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁନୁ। ପରିସ୍ଥିତିର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ପାରୁନୁ। ଆମେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ହେଉଛୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ଏଇ ସବୁ ଅଂଶର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁର୍ଦିନ, ଏତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା, ଏତେ ଅସୁବିଧା, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ଜାଣିନଥାଉ, ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ଚିହ୍ନି ନଥାଉ, ଭେଟି ନଥାଉ। ସେଇ ସତ୍ତା ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି କି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକେଇ ସବୁ କାମ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କେବେ ଖେଦ ଆସିଛି ଭିତରେ, ଦୁଃଖ ଆସିଛି ଭିତରେ? ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚେତନ ହେଲିଣି। ଯଦି ଆସୁନି, ମୁଁ ପ୍ରତିଟି କାମ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ବି ପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ତେବେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ସଚେତନ ତାହା ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ଅଂଶକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପଡ଼େ। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଏଠାରେ ନୁହେଁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରର ବାହାରକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ଜଗତକୁ ଯାଉ, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ମାନେ ଆମର ନାଭି କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଯୌନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କହନ୍ତି ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ଜଗତ। ତାହାର ଉପରଟା ହେଉଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଣର ଜଗତ। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରୁ, ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୟାବହ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କହୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ନଥାଉ। ଆମେ କୋଉ ପ୍ରାଣରେ ଥାଉ ନା ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଜଗତ। ଯୋଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଜଗତ ଆମ ନାଭି କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଯୌନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଥାଉ। ଯେ ସେଇପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁ ନିଜର ଶରୀର ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ନିରାପଦ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଉ ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ,
ସେ ଆମ ଶରୀର ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ କୋଉ ମନୋଭାବ ନେଇ ଶୋଇଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ଭୂମି ଭିତରେ ଥାଉ, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଯାହା ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗେ। ମତେ ଗୋଟେ ବାଘ ଗୋଡଉଛି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଆକାଶରୁ ଛିଡି, ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ କଣ ଛିଡି ପଡୁଛି ମୋ ଉପରେ, ଏମିତି ପଡିଯାଉଛି ଭଳିଆ ମତେ ଉପଲବ୍ଧି ହଉଛି, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝାଳ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିବି, ମୋ ଭିତରେ ସେଗୁଡା ସବୁ କ୍ରିୟା ହଉଛି। ତା ଅର୍ଥ ଇଏ ଶରୀର ହଉଛି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ। ସେଠି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଛବି ମାନେ ଛବିଟିଏ ଥୁଆ ହବ, ତା ପ୍ରତିଛବି ଠିକ ସେମିତି ଦେଖାଯିବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୂରରେ ଅଛି, ଆପଣ ତା କଥା ଭାବିଲେ, ଭାବିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଝାଳ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବି ଥରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏମିତି ହୁଏ। ଏମିତି ବି ହୁଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ, ଶାନ୍ତି ଆସୁଥିବ। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯୋଉ ଚେତନା ସହିତ ଆପଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଚେତନା ଯୋଉ ଚେତନା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା, ସେଇ ଚେତନାର ପ୍ରବାହ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତାହା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇଦେଲେ ଆମ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇଯାଏ, ଫଳିଯାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କାହିଁକି ହୁଏ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଥାଏ। ସେମିତି ଆପଣ ଯୋଉ ଭାବନା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ସେଇ ଭାବନାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ଆପଣ ଯୋଉ ଭାବନା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ବ୍ୟାପାର। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଏତେ ନଜର ରଖିନଥାଉ। ଯୋଉ ନଜର ନ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ସଚେତନ ନଥାଉ। ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସଚେତନ ରହିବା। ଯୋଉମାନେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ନ ଜାଣି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ମାଙ୍କର ଲିଖିତ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପଢୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରୁ। ବହୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମା ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ କୌଣସି କଥା ଉପଦେଶ ଦେଇନି, ଏ ସବୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାହା ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ସବୁ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ତାହା ସବୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି। ସେ କୌଣସି ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ସେ କଥା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଉପଦେଶ ହଉଛି, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉପଦେଶ ହଉଛି ଠିକ ଗରମ ପାଣି ଭଳି। ଗରମ ପାଣିରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗେ ନା, ଘର ଗରମ ପାଣି ପକେଇଦେଲେ କୋଉଠି ନିଆଁ, ଯେତେ ଗରମ ପାଣି ଫୁଟିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଗରମ ହେଇଥାଉ, ତାକୁ କୋଉଠି ପକେଇଦେଲେ ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିବ କି? ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଗରମ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଉପଦେଶ ଭଳିଆ। ଉପଦେଶ ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଉପଦେଶ ଦଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100ରୁ 80%। ଗ୍ରହଣ କରିବ କିଏ? ଯୋଉଥିପାଇଁ ଥରେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଚିତ୍ତ ଭାଇ କହିଲେ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଲେ, ଓଡିଶା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଦେଶ। ଭାରତ ବର୍ଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଦେଶ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ କଣ ଜାଣିଗଲେ ସେ ନିଜକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଲଘୁଜନ ପୁଣି ଦରକାର, ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ରଟିଏ ହବା, ଶିଖିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବା, ଆମ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଶିଖି ଯାଇ ଆମେ ପାରିବା। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ବୋଲି ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଲି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ସେଇଠି ପାଠଚକ୍ର ହଉଥିବ, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି। ଯେମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁନି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ହାତ ଗଣିତି 4-5ଟି ପାଠଚକ୍ର ଥିବ, ତାର ପ୍ରଭାବ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ, ହଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅମକ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତିନି? ସିଏ କଣ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ପାଠଚକ୍ରରେ ବସୁଛେ, ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଛେ, ସିଏ କଣ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ କରୁଛେ କି? ବା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉ ବୋଲି ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କି? ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତା ଉପରେ ନଜର ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଲୋକ 100ରୁ 80 ନୁହଁ 95% ଲୋକ
ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ବୁଝିବା କାହିଁକି ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତା ପଛପଟର ରହସ୍ୟ କଣ ସେ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ଆମେ ଗରଜରେ ପଡି କରୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲି ବୋଲି ମୋର ଏଇଆ ବଦଳିଗଲା ଅସୁବିଧା ପଡିଥିଲା ମୁଁ ଆସିଲି ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ମା ମୋର ସବୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ତେବେ ଯାଇ ମୋ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଛି ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛି। ଆପଣ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆସିଛେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ର ଆଲୋଚନା ହଉଛି ସେ କଥାଟା ମୋ କାନକୁ ପଡିଲା କାନରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ କଥାଟା ମତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ଅନ୍ତର ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖୋଜି ହେବି। ମୋର ହୁଏତ ଅନେକ ସତ୍ତା ସେ କଥାକୁ ଆସିବେନି କିଛି ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ସେଇ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ ଆଉ କିଛି ସତ୍ତା କଣ କରନ୍ତି ନା ତାକୁ ଅସହଯୋଗ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିର ଆଳ ଦେଖି ତା କତରୁ ମାନେ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରଟା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇସାରିଥିବ। ପ୍ରତିଟି କଥା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସତ୍ତା ମତେ ଆଗ୍ରହ ହେଇଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ବଢିଯାଏ ମାନେ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ସେମାନେ ହେଇଯାଇଥିବେ ଏ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟୁଛି କଣ ପାଇଁ ଘଟୁଛି ତା ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଆସି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କିଛି ସତ୍ତା ସେ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଜୀବନଟି କଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହୁଏ। ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆମେ ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି କଣ ଭାବିଛେ ଦୁଃଖର ସଂଜ୍ଞା କଣ ବୁଝିଛେ ସୁଖର ସଂଜ୍ଞା କଣ ବୁଝିଛେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାବଦରେ ଆମର ଧାରଣା ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦୁଃଖକର ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତା ଦୁଃଖକର ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ହଉଥିବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇ କାରଣ ଏଇ ଘଟଣାର ପଛପଟରେ ଯୋଉ କାରଣଟି ଅଛି ସେ କାରଣଟି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣି ଯାଉଥିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବିନି ବରଂ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନର ଶିକାର ହଉଛୁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ସେତେବେଳେ ବସବାସ କରୁଥିଲୁ। ଯୋଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ଭୟାବହତା କଷ୍ଟଦାୟକ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥାଏ ଯାହା ଆମକୁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସତ୍ତାର କେତେକ ଅଂଶ ଯୋଉମାନେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ନିରାପଦ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ନାରକୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ଚୈତ୍ୟ ଆଲୋକର ସେମାନେ ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ହିଁ ଏହା ମୂଳ ବିଶାଳ ଆଲୋକର ଅଂଶ ମାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଏହା କୌଣସି ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ସେ ଯଦି ଏଇ ମୂଳ ଆଲୋକ ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରେ ତେବେ ସେ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଭେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବ ସେତେବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟର ଆଲୋକ ତମକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇକା ଯାଉଥିବ। ଯେତେ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଜଗତର ଶକ୍ତି ମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ ଯେତେ ଭୟାଭୀତା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଉ ସେ ଆଲୋକ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆପେ ଆପେ ସେଠୁ ଉଭେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ସତ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଆବାହନ କରେ। ବେଳେ ବେଳେ ବି ହୁଏ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତି ଯଦି ବି ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ସେମାନେ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୟାବହତା ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ମା 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 ବାହାରି ଆସେ। କାହିଁକି ବାହାରି ଆସେ ନା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି ସେ ଆଲୋକକୁ ଟିକେ ବିସ୍ମରଣ ହବା ଫଳରେ ଏ ଜଗତକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁଲ ବାଟରେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ପୁଣି ସେ ଆଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଆସେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନର ନିମ୍ନତର
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଶୋଷଣ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଆଲୋକ ଅଛି, ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଯେ କେତେ କ୍ଷମତା, ସେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଚେତନ ନଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହବୁ ସେତେବେଳେ ଏ ଆଲୋକ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ସବୁ କିଛିକୁ ଶୋଷଣ କରି ନେବାର କ୍ଷମତା ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ଆମେ ନାନାଦି ଭୟାବହ କଥା କରି ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହଠାତ୍ ଆମର ସତ୍ତାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ସେଇ ଆଲୋକକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ବଦଳିଯାଏ, ବିପରୀତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ଭୟାବହତା ରହେ ନା। ଏଇ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁ, ଜଣା ଅଜଣା, ଦୂର ନିକଟ, ଜୀବନ୍ତ ମୃତ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୃତ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାନ ସ୍ପନ୍ଦନର ଧାରାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେ ଏଇ ସବୁର ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅସଫଳ ଅଭିଯାତ୍ରାରେ ଅସହାୟ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଘଟଣା ଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆମର ବନ୍ଧୁର ସେଇ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିର, ସେଇ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ଅଂଶ ସହିତ ମିଶି ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରୁଥାଏ, ସେ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ମୂଳ ଆଲୋକକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଚାରି ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଥାଏ, ଏ ଘଟଣାର ମୋଡ଼ ପୁଣି ବଦଳିଯିବ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଶରୀର ବିହୀନ କୌଣସି ସତ୍ତାକୁ କଷ୍ଟକର ଅବସ୍ଥାରୁ ଅତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଇ ନେଇପାରେ, ବିପଜ୍ଜନକ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରିପାରେ, କୌଣସି ବିକୃତ ସଂସର୍ଗରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣେ। ଏହିପରି କେତେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଦୀ ପରି ରହିଥାଉ। ଆମେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ବାଛିବା ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଯେ ଖୁବ୍ ନିର୍ମଳ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟାଏ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ତାର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେ ବୁଲୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ସାପ ହ୍ରଦ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ତାର ସାଙ୍ଗର ଗଳାକୁ ଦଂଶନ କଲା। ସାଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା ବେଳେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଇଲା ଓ ସାପ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ତେଣୁ ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତା ପରଦିନ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ତାର ସାଙ୍ଗ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଛି, ତାର ଗଳା ଫୁଲି ଯାଇଛି, ସେ କଥା କହିପାରୁନି, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦିନ ନାନାଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହଉଛି। ସେ ଯଦି ସଚେତନ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏପରି କିଛି ଘଟିନଥାନ୍ତା, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ପଳାୟନ କରିଥାନ୍ତେ। ଏହିପରି କେତେକ ଉଦାହରଣ ମା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହବା, ଜାଣିପାରିବା। ସଚେତନ ହବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇ ରହିବା। ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ଏଡ଼େଇ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ପୂର୍ବ ରାତିରେ କୌଣସି ବିବେକୀ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ବିଜିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଦେଖୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକତର ବିସ୍ତୃତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ସଚେତନ ସତ୍ତା ମଣିଷର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି କରି ଆମ ସତ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ତାହା ହିଁ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଭୁ, ସେ ହିଁ ଆଜି ଏବଂ ସେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆମର ଅସଂଖ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବା ଉଚିତ, ଯଦିଓ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଉଚିତ ଯେ କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୀମାବଦ୍ଧତା ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ବିଜିତ ନହେଲେ ଏଠାରେ ବିଜିତ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବାର କ୍ଷମତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତେଣୁ ସେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସେଇ ଆଲୋକମୟ ସତ୍ତା ସହିତ ଆମର ରହୁ, ଏଇ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା, ତାଙ୍କରି ଆଲୋକରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇଭଳି ଚେତନାଟିଏ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ମା ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଜିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ତାକୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ସତରେ ଏ ମଣିଷ